ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 88ویں قسط، احمد ندیم قاسمی کی تحریر، گھر سے گھر تک۔ حاجی مقتدیٰ احمد کے دیوان خانے میں قدم رکھتے ہی شیخ نور الزماں کی بیوی عشرت خانم، ان کی بیٹی ہما اور بیٹے وقار کا سارا روب داب صابن کے جھاگ کی طرح فشا فش غائب ہو گیا۔ یہ لوگ جس کار میں حاجی صاحب کے ہاں آئے تھے وہ اتنی لمبی تھی کہ اگر ہوائی اڈے پر کھلے دروازوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تو لوگ اسے طیارہ سمجھ بیٹھتے۔ حاجی صاحب کی گلی میں مڑتے ہوئے ڈرائیور کو اسی لیے خاصی دقت ہوئی تھی۔ پھر یہ کار جتنی لمبی تھی اتنی ہی خوبصورت اور چمکیلی بھی تھی۔ اسے دیکھ کر عام آدمی کا ایکا-ایکی جی چاہتا تھا کہ اسے چھونا اور محسوس کرنا چاہیے، مگر فوراً خیال آتا تھا کہ اس ٹھاٹ کی کار کو چھونا یقیناً خلاف قانون ہوگا اور پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ کار حاجی مقتدیٰ احمد کے مکان کے سامنے رکی تو باوردی ڈرائیور نے اتر کر کار کے باقی تینوں دروازے کھولے۔ عشرت خانم، ہما اور وقار پھول میں سے بھنوروں کی طرح برآمد ہوئے۔ پھر ڈرائیور نے ایک شان بے نیازی کے ساتھ تینوں دروازے تڑاق پڑاق بند کیے تو گلی کے اس سرے سے اس سرے تک کھڑکیوں میں سے جھانکتی ہوئی عورتوں اور آدھی آدھی لٹکتی ہوئی لڑکیوں کے کلیجے دھک سے رہ گئے۔ ڈرائیور بائیں بازو کو ہوا میں لہرا کر کلائی کو آنکھوں کے قریب لایا اور گھڑی میں وقت دیکھا، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر مونچھیں مڑوڑنے لگا۔ حاجی مقتدیٰ احمد کی بیوی نور النساء نے دروازے پر عشرت خانم، ہما اور وقار کا استقبال کیا اور کار کی طرف یوں دیکھا جیسے بچے پیسٹری کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر جب تینوں مہمان حاجی صاحب کے دیوان خانے کا ریشمی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئے تو پائدان پر ذرا دیر کے لیے یوں کھڑے رہ گئے جیسے آگے قدم بڑھایا تو بے ادبی کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ سب سے آگے عشرت خانم تھی۔ انہوں نے قالین پر قدم رکھا تو ڈگمگا گئیں جیسے پھسلنے سے بچی ہیں۔ پلٹ کر انہوں نے ہما کی طرف دیکھا اور شلوار کے پائنچوں کو ذرا سا اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھیں جیسے تالاب میں اترنے چلی ہیں۔ ہما اور وقار پر بھی کم و بیش یہی عالم گزر گیا۔ نور النساء نے سلیپر پائدان پر اتار دیے اور ایک ڈگ بھر کر تخت کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے لگے تو وقار ایک قدم پیچھے ہٹ کر دروازے کے پاس پلش میں لپٹے ہوئے ایک مونڈے پر دربان کی طرح بیٹھ گیا۔ نور النساء چونک کر بولی، ہے وقار میاں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اے بہن عشرت خانم، اسے سمجھائیے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ وہیں مونڈے پر ہی ٹک گیا؟ اٹھو بیٹا اٹھو، صوفے کس لیے رکھے ہیں؟ عشرت خانم نے وقار سے کہا، سن رہے ہو میاں، تمہاری خالہ جان کیا کہہ رہی ہیں؟ وقار کچھ اس طرح چل کر صوفے کی طرف گیا جیسے ایک ایک سیڑھی چھوڑ کر زینہ اترا ہے۔ اس کے بعد تکلفات شروع ہوئے، تہذیب بڑھتی جانے لگی، موسم کی بول عجبیوں کا ذکر چلا۔ پھر نور النساء اٹھی، ہائے میں نے تو معصومہ کو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری خالہ جان آئی ہیں۔ وقار جو دائیں ٹانگ کو بائیں ٹانگ پر رکھے بیٹھا تھا، بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ پر رکھ کر اور ہما کی طرف دیکھتے ہوئے یوں سکڑا جیسے کہہ رہا ہے، دیکھیے باجی انہیں منع کر لیجئے۔ ہما کھڑ کھڑاتے ہوئے ریشم کے لباس کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور مسکرا کر بولی، آپ تشریف رکھیے خالہ جان، معصومہ کو میں لے آتی ہوں۔ نور النساء فوراً بولی، نہیں ہما بیٹی تم بیٹھو، میں نوکروں سے چائے لگانے کو بھی تو کہہ دوں۔ نور النساء سلیپر پٹخاتی سیڑھیوں پر چڑھنے لگیں تو ہما بولی، دیکھا اماں، میں نہ کہتی تھی، اسی لیے تو میں آتی نہیں تھی۔ عشرت خانم بولی، سمجھ میں نہیں آتا حاجی صاحب نے اتنی بہت سی دولت کہاں سے بٹور رکھی ہے؟ غالیچہ دیکھیے جیسے سمندر کا جھاگ ہے۔ ہما نے ہاتھ بڑھا کر غالیچے میں انگلیوں کی پوریں ڈبو دی۔ پاؤں رکھو تو تھا نہ پاؤ، 1000 کا تو ہوگا۔ 1000 کا؟ وقار پہلی بار بولا، کمال کرتی ہیں باجی، 10,000 کہیے۔ آہستہ بولو، ہما نے آہستہ سے کہا، جب لڑکیوں کو دیکھنے آتے ہیں تو آہستہ بولتے ہیں، یوں سمجھو کہ ہر پردے کے پیچھے کوئی کھڑا تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ 10,000 کا اگر صرف یہ غالیچہ ہے تو اس دیوان خانے کا پورا سامان 1 لاکھ سے کم کیا ہوگا؟ عشرت خانم نے صوفے میں گھوم کر پورے دیوان خانے میں نظریں دوڑائیں۔ 1 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، منہ میں سماتی ہے، جیب میں رکھو تو پھٹ کر نیچے جا پڑے۔ ہما جو دروازے کے قریب والے صوفے پر بیٹھی تھی چمکتے ہوئے پردے کو چھو کر کہنے لگی،
खालिस रेशम के तो पर्दे हैं। फिर वो पर्दे को जरा सा झटक कर बोली, ये देखिए, जरा सी शिकन जो पैदा होती है वो पानी की लहर की तरह आखिर तक चली जाती है। ये देखिए, ये देखिए। हुमा ने पर्दे को 2-3 बार झटका। ए रहने दे, इशरत खानम ने सरजनिश की। क्या कर रही है, पर्दा गिर पड़ेगा। फिर दाएं हाथ की अंगुश्त शहादत से पर्दे गिनती हुई बोली, 1 2 3 4 5 और 6। इकट्ठे 6 पर्दे हैं एक जैसे। कुछ नहीं तो 600 के तो यही होंगे, हुमा बोली। लीजिए और सुनिए। वकार तड़प उठा। बाजी तो कमाल कर रही हैं, 2000 से कम के नहीं होंगे, लिखवा लीजिए मुझसे। सोफा देखिए, बिल्कुल नए फैशन का है, हुमा ने तबसरा जारी रखा। तिपाहियों पर रखे हुए अजायबात देखिए। वकार, मेंटल पीस पर वो जो हिरन रखा है वो मिट्टी का है कि लकड़ी का? वकार ने हिरन की तरफ जौहरी की तरह देखते हुए कहा, न मिट्टी का है न लकड़ी का, मुझे तो किसी कीमती पत्थर का मालूम होता है, शायद अकीक का है। अकीक का? इशरत खानम हिरन को देखने के लिए आधी उठ गई। बड़े बड़े घरों के दीवान खाने देखे हैं, हुमा ने झूम कर कहा, ऐसे ठाट कहीं नजर नहीं आए। इशरत खानम हाथ मलकर बोली, इतने बड़े घर की लड़की, जाने मिजाज की कैसी होगी। मैंने तो कहा था कि पहले देख दाख लीजिए, वकार ने कहा। हुमा से पूछो, इशरत खानम बोली, मुझे तो यही घसीटे फिर रही है। तो क्या है अम्मा, हुमा बोली, इसमें नुकसान कौन सा है, इतना बहुत सा जहेज मिलेगा। तुम भी तो इतने बड़े घर की बहू बनकर गई थी। इशरत खानम उदास हो गई। बताओ क्या मिला? चुप, हुमा ने होठों पर उंगली रख ली। तीनों यूं संभल बैठे जैसे उनकी तस्वीर उतरने वाली है। सीढ़ियों पर कदमों की चाप आ रही थी। साथ ही बगल वाले कमरे में रेशमी पर्दे के उधर चीनी के बर्तन बजने लगे थे। नूरुन्निसा पर्दा हटाकर बोली, आजा बेटी, शर्माने की कौन सी बात है, अपनी खाला हैं, अपनी बाजी हुमा हैं जिनसे तू सलीमा के यहाँ मिली थी, सब अपने हैं, आजा। मासूमा की सूरत में रेशम और नायलॉन का एक ढेर दीवान खाने में दाखिल हुआ। वकार अदब से खड़ा हो गया। इशरत खानम और हुमा ने मासूमा के सर पर हाथ रखा और नूरुन्निसा ने मासूमा को वकार के बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बिठा दिया। मासूमा ने 1-2 बार सर पर से खिसकते हुए दुपट्टे को दुरुस्त करने के लिए अपना हाथ यूं हौले से उठाया जैसे जरा तेजी से उठाया तो रेशम कहीं न कहीं से जरूर मसक जाएगा। वो उम्र के उस हिस्से में थी जहां बदसूरती का सवाल ही नहीं पैदा होता। हुमा मासूमा से बातें करने की कोशिश करती रही, मगर जी या नहीं से ज्यादा उसे किसी सवाल का जवाब न मिला। वकार मासूमा को यूं चोरी चोरी देखता रहा जैसे अपने मकान की छत पर खड़ा है। नूरुन्निसा मासूमा की सलीका मंदियों और कशीदाकारियों के किस्से सुनाती रहीं और इशरत खानम माशाअल्लाह माशाअल्लाह से जवाब देती रही। फिर जब लट्ठे की साफ सुथरी शलवार कमीज में मलबूस मुलाजिम ने बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर पर्दा सरकाया और सब लोग तामगाह में दाखिल हुए तो इशरत खानम तो जैसे गूंगी होकर रह गई। इतनी बड़ी मेज़ पर बिछे हुए मुनक्कश प्लास्टिक पर उन्हें ऐसी क्रॉकरी नज़र आई जिसके बारे में उन्होंने बाजार में से गुजरते हुए कई बार कहा था कि ऐसे बर्तनों के लिए 2 ही जगह मुनासिब हैं, दुकानों के शोकेस या वजीर वुज़रा की तामगाहें। मगर ये तो हाजी मुक्तदा अहमद का घर था जिसके बारे में हुमा ने उन्हें बताया था कि मनियारी की दुकान है और खाते पीते आदमी है। ये तो खासे खाते खिलाते पीते छलकाते आदमी मालूम होते हैं, इशरत खानम ने सोचा। तामगाह के बड़ेपन को सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर की कमी ने ठेस पहुंचा रखी थी या मासूमा की इंतहाई दर्जे की शर्मो हया ने। मासूमा ने न तो बड़े घर की लड़कियों की तरह चहक चहक कर चाय बनाई, न कोई प्लेट उठाकर वकार को छोड़ हुमा और इशरत खानम तक से कहा कि ये ख़ास मेरे हाथों की बनाई हुई चीज़ है। ना उसने किसी ज़रा सी बात पर बड़ा सा कहकहा लगाया और ना इस अंदाज से ताज्जुब का इजहार किया कि सब लोगों की निगाहें उस पर गड़ जाएं और उसके भवों के कटीलेपन और आँखों के होशरुबा तूल व अर्ज से लेकर उसकी लंबी गर्दन के मरमर तक जायज़ा ले आएं।
وہ ہما اور اپنی اماں کے درمیان بیٹھی دیر تک مسلسل ایک ہی بسکٹ کو ذرا ذرا چکھتی رہی اور پیالی میں سے ایک قطرہ چائے پی کر پرچ میں اسے یوں کوئی آواز پیدا کیے بغیر رکھتی رہی جیسے پیالی اور پرچ دونوں گتے سے بنی ہیں۔ حاجی صاحب جب عدن میں بزنس کرتے تھے، نور النساء نے بتایا، تو وہ دنیا جہاں کے عجائبات اپنے گھر میں بھرتے رہے۔ 6 قسم کے تو چائے کے صرف روسی سیٹ تھے۔ کافی کے 3 سیٹ انہوں نے ولایت جانے والے ایک دوست کے ہاتھ جرمن کے ملک سے منگائے، اور ان کی قیمت جو ادا کی اس کا اندازہ آپ سے زیادہ کس کو ہوگا۔ ایران سے وہ جس آدمی کے ہاں سے قالین منگاتے تھے، وہ ان سے یوں خط و کتابت کرتا تھا جیسے حاجی صاحب عدن میں قالینوں کے سوداگر ہیں۔ ایک بار انہیں کھانے کے کمرے کی میزیں خریدنے کا شوق چرایا تو 1-2 سال کے اندر ساگوان کی اکٹھی 5 میزیں جمع کر لیں۔ میں چیخی چلائی تو بجائے اس کے کہ نیلام کر دیتے، اپنے انگریز دوستوں کو مفت میں دے آئے۔ نیلام کرتے تو 4-5 ہزار روپے تو ضرور آ جاتے۔ اب آپ سے زیادہ کس کو اندازہ ہوگا کہ اگر نیلام کے دام یہ ہیں تو اصل قیمت کیا ہوگی۔ پھر جب اتنے بڑے بنگلے میں ایک نیا تنکا تک رکھنے کی جگہ نہ رہی اور ادھر اپنے وطن کی آزادی کے بعد انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو ساری عمر کی کمائی وہیں اونے پونے بیچنا پڑی۔ بڑے بڑے انگریز افسروں اور عرب شیخوں نے آ کر بولیاں دیں، گھر سے باہر بازار لگ گیا۔ معصومہ اس وقت یہی کوئی 4-5 سال کی ہوگی۔ اسے بھی یاد ہوگا کہ اس روز کیسے سارا عدن ہمارے گھر سے باہر امٹ پڑا تھا، یاد ہے بیٹی؟ جی، معصومہ بولی۔ اور بہن عشرت خانم، نور النساء نے کہنا شروع کیا، واپس وطن آ کر باہر کا دروازہ کھلا اور صاف ستھرے ملازم نے اندر آ کر پوچھا، اور چائے لا دوں بی بی؟ لے آؤ، نور النساء فوراً بولی۔ عشرت خانم اور ہما چلا اٹھی، نہیں ابھی رکھی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور ملازم بڑے ادب سے وہیں کھڑا رہا۔ سلسلہ کلام جاری رکھنے کے لیے نور النساء نے گلا صاف کیا اور عشرت خانم کی طرف متوجہ ہوئی، مگر فوراً سیدھی ہو بیٹھی اور بولی، ضرورت ہوئی تو بلا لیں گے، جاؤ۔ ملازم چلا گیا تو نور النساء بولی، تو بہن وہ میں کہہ رہی تھی کہ وطن واپس آ کر حاجی صاحب نے کتابیں جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اب تک ختم ہونے میں نہیں آیا۔ ادھر جس کمرے میں بھی جائیے کتابیں ہی کتابیں ٹھسی پڑی ہیں۔ معصومہ اور میں کسی اور بات کی عادی تھیں، سو یہ سب غریبانہ چیزیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں وہ ہم دونوں ہی کی دوڑ بھاگ کا نتیجہ ہیں۔ چیزیں میں نے جمع کر دی ہیں، انہیں ترتیب سے لگانے کا سلیقہ معصومہ کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عشرت خانم بولی۔ سلیقہ ہی تو سب کچھ ہے، ہما بولی، ورنہ مشین تو آدمی سے بھی زیادہ تیزی سے کام کر سکتی ہے۔ وقار اپنے مکان کی چھت پر کھڑا نظر آنے لگا۔ واپس دیوان خانے میں آ کر سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، مگر معصومہ کھڑی رہی اور اسے کھڑا دیکھ کر وقار بھی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر نور النساء نے کہا، ادھر آج میری بیٹی جمیلہ کے بچے آئے ہوئے ہیں، صبح سے دھما چوکڑی مچا رکھی ہے۔ معصومہ کو اجازت دیجیے کہ جا کر انہیں سنبھالے، چائے پینے میں کپڑے سان دیں گے، چھوٹے چھوٹے سے ہیں نا۔ ہاں کیوں نہیں، عشرت خانم بولی، میں بس 1 منٹ میں حاضر ہوئی، نور النساء نے کہا، اور بیٹی کے ساتھ باہر چلی گئیں۔ چند منٹ تک ماں، بیٹی اور بیٹا چپ چاپ بیٹھے رہے، جیسے مینار کی سیڑھیاں طے کرنے کے بعد چوٹی پر آئے ہیں تو چکرا گئے ہیں۔ اماں جی، ہما بولی، دیکھا؟ عشرت خانم ابھی جواب نہیں دے پائی تھیں کہ باہر سے ڈرائیور کی آواز آئی، بی بی جی، کیا بات ہے؟ عشرت خانم جلدی سے باہر نکلی۔ ڈرائیور کی بات سن کر بولی، بس کوئی 5 منٹ ہیں، زیادہ نہیں۔ ڈرائیور واپس اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ عشرت خانم نے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف دیکھا، ذرا اوپر کھڑی سوچتی رہی، پھر دیوان خانے کے دروازے کا پردہ ہٹا کر بولی، تم دونوں یہیں بیٹھو، میں 1 منٹ میں اوپر سے ہو کر آتی ہوں۔ نور النساء کے نواسے نواسیوں کو 1-1 روپیہ دے آؤں۔ 1-1 روپیہ؟ ہما بولی، اماں 2 دیجیے گا۔ کیوں وقار؟ اماں کی مرضی ہے، وقار بولا۔ 2 دے دوں گی، پر نہ جانے ہیں کتنے؟ عشرت خانم سوچنے لگی۔ ہما نے بڑی ناگواری سے کہا، اوفو اماں، کبھی کبھی تو آپ حد کر دیتی ہیں،
जितने भी हों पर दे दीजिएगा, 2-2। इशरत ने कुछ कहे बगैर पर्दा गिरा दिया और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगी। सीढ़ियों के पहले ही मोड़ पर रुक गईं क्योंकि ऊपर से नूरुन्निसा उतर रही थीं। उन्होंने इशरत खानम को यहाँ खड़े देखा तो पहले तो हक्का बक्का रह गईं, फिर बोली, है बहन, दीवान खाने में जाकर बैठिए, यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? यूं ही ज़रा सा जी चाहा कि ऊपर से भी हो आऊं, इशरत खानम ने मुस्कुराकर कहा। 2-3 मंजिलों वाले मकान में घर का माहौल ऊपर के हिस्सों ही में मिलता है और मैं घरेलू औरत हूँ। फिर आपके नवासे नवासियों को भी तो नहीं देखा, चलिए मिला दीजिए उनसे। मैं उन्हें नीचे ही बुला लेती हूँ, नूरुन्निसा बस जिद रही। एक तो ऊपर बच्चों ने दुनिया जहाँ का कूड़ा कबाड़ जमा कर रखा है, दूसरे तो क्या हुआ? इशरत खानम ने अगली सीढ़ी पर कदम रख दिया और नूरुन्निसा को बाजू से पकड़कर कहा, आइए। नीचे हुमा बैठी और बेटा क्या कहेंगे? नूरुन्निसा ने एहतजाज किया। कुछ नहीं कहेंगे, इशरत खानम ने नूरुन्निसा को खींचा। मैं उनसे कह आई हूँ कि मैं ऊपर जा रही हूँ। नूरुन्निसा चुपचाप इशरत खानम के साथ हो ली। आखिरी सीढ़ी तक पहुंची थी कि मासूमा की खनकती हुई आवाज़ आई, ए कुलसूम, इस जाहिद के बच्चे को पकड़, ये चाय से सने हुए हाथ लिए मेरे कपड़ों की तरफ बढ़ रहा है। मैंने तो इतनी देर तक नीचे बैठकर इनकी इस्त्री तक खराब नहीं होने दी और ये इसे देखो, सलीमा क्या कहेगी? यकायक नूरुन्निसा ने ऊंची आवाज़ में बातें करना शुरू कर दी। मेरी तो समझ में नहीं आता बहन कि आपको किस कमरे में ले जाऊं। आज तो ये यहाँ से वहाँ तक बच्चों का घर बना हुआ है। वो उठा पटक मचाई है इन्होंने कि अल्लाह मेरी तौबा। फिर जिस तरह उन्होंने यकायक बोलना शुरू किया था उसी तरह यकायक रुक गईं और चेहरे पर ऐसी कैफियत तारी कर ली जैसे कान लगाकर कुछ सुन रही हैं। इशरत खानम ने अपनी मेज़बान को एक लम्हा गौर से देखा, फिर बोली, उधर बच्चों के पास चलते हैं। हाँ बहन, वहाँ तो नूरुन्निसा जैसे रोने के करीब पहुँच गईं, मगर इशरत खानम को बढ़ता देखा तो उनके साथ हो ली। ऐ बेटी, कपड़े बदल लिए? इशरत खानम दरवाजे के सामने जाकर बोली और नूरुन्निसा ने कदम रोक लिए जैसे मासूमा से उनका पर्दा है। मैली दागों, दीवारों और जालों भरी छत वाले इस कमरे के दरवाजे पर पुराने दुपट्टे का एक अधूरा सा पर्दा लटक रहा था, जिसका एक सिरा उठाकर किवाड़ से अटका दिया गया था। कमरे के एक कोने पर टूटी हुई अदवाइन का एक खटोला पड़ा था, जिस पर मासूमा के रेशमी लिबास का ढेर रखा था, और पाइंती के पास 5-6 बरस का नंगा जाहिद खड़ा चाय से सनी हुई उंगलियां चूस रहा था। उखड़े हुए सीमेंट के फर्श पर मुख्तलिफ उम्रों के 5 लड़के लड़कियां बैठे चाय पी रहे थे। चाय एक काली भुजंग पतीली में थी। चाय पीने वालों में किसी के हाथ में मिट्टी का प्याला था तो किसी के सामने मुरादाबादी कटोरा रखा था। एक बच्चे के हाथ में चीनी की प्याली थी जिसकी दस्ती टूट चुकी थी। एक लड़की ने हाथों को चाय की तपिश से बचाने के लिए एल्युमिनियम के एक टेढ़े मेढ़े ग्लास को अपनी फ्रॉक में लेकर उसे दोनों हाथों में यूं उठा रखा था कि उसका नन्हा सा पेट दिखाई दे रहा था। बड़ी लड़की कुलसूम के सामने एक प्लेट में लाल शक्कर रखी थी जिसे मक्खियों ने स्याह कर डाला था। वो गिरे हुए किनारों वाली एक पिरिच में चाय पी रही थी। मासूमा मैली चीकट शलवार और कमीज पर एक छलनी छलनी दुपट्टा ओढ़े नंगे पांव यूं खड़ी थी जैसे उसे छू लिया जाए तो गिर पड़ेगी। उसकी लंबी स्याह आंखों में खौफ घुस गया था और उसके गुलाबी होंठों पर नील पड़ रहे थे। इशरत खानम दरवाजे में खड़ी ये मंजर देखती रही, फिर मुस्कुराकर नूरुन्निसा की तरफ देखा तो गायब थी। ए बहन नूरुन्निसा, वो पुकारी। जवाब न पाकर संजीदा हो गईं और इधर उधर देखकर आगे बढ़ गईं। साथ वाले कमरे से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं। उसके दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि नूरुन्निसा जल्दी जल्दी से बर्तन समेट रही हैं। बहन, उन्होंने कहा, और नूरुन्निसा सन्नाटे में आ गई। फिर बोली, ये बावर्ची खाना है, मगर बच्चों ने आज इसे कबाड़ खाना बना रखा है। हाय बहन, मुझे तो। फिर वो खामोश हो गई। उनकी जगह कोई भी होता तो वो खामोश हो जाता। वजह ये थी कि इशरत खानम हंस रही थी। मासूमा पल्ले दरवाजे में से डरी डरी झांक रही थी जैसे वो एक ऐसी गाड़ी में सवार है जिसकी बस 1-2 लम्हों के अंदर मुखालिफ सम्त में आती हुई गाड़ी के साथ टक्कर होने वाली है। इशरत खानम हंसे जा रही थीं और अब पेट पर हाथ रखकर बैठ गई थीं।
उन्होंने बड़ी मेहनत से हंसी पर काबू पाते हुए कहा और फिर सामने देखा। नूरुन्निसा के एक हाथ में पतीली और दूसरे हाथ में अपना सर था और वो यूं बैठी थीं जैसे बैठी की बैठी रह गई हैं। इशरत खानम पर हंसी का एक और दौरा पड़ा। बहन माफ करना, आपने मुझे ये टूटे हुए प्याले और ये पिचकी हुई पतीलियां पहले क्यों नहीं दिखाई? ये काली मैली दीवारें और ये पुराने दुपट्टों के पर्दे आपने ऊपर क्यों छुपा रखे हैं? ये नंगे और आध नंगे बेधुले बेनहाय बच्चे, वो टूटा हुआ खटोला और ये बेकुंडे का तवा। बहन नूरुन्निसा, आपने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? और जरा इधर हटिए बहन। इशरत खानम उठ खड़ी हुई। वो क्या रखा है? अच्छा, तो वो तमाम चीनी की चोट लगी प्लेटें हैं जिनके किनारों पर चने की दाल अब तक लिपी हुई है। उधर मासूमा बेटी के कमरे में जो चारपाई रखी है उसकी अदवाइन को पूरा करने के लिए रस्सी के साथ किसी का कमरबंद भी तो बांध दिया गया है। इशरत खानम ने यहाँ रुककर 2-3 कहकहे मारे, फिर आंखें पोंछने के लिए अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़ा, मगर दुपट्टे को अभी आंखों तक नहीं ले गई थी कि वो नूरुन्निसा को यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी जैसे घनी धुंध में रास्ता ढूंढ रही हों। बहन, वो एकदम संजीदा हो गई। इशरत खानम बावर्ची खाने में दाखिल होकर नूरुन्निसा के पास बैठ गई। नूरुन्निसा के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे और उनकी आंखों में से बीनाई जैसे चूस ली गई थी। देखिए बहन, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना है, इशरत खानम ने कहा, नीचे सीढ़ियों में अलग से। नूरुन्निसा घुटनों पर हाथ रखकर उठी तो उनकी रीढ़ की हड्डी में से चटाक चटाक की 2-3 आवाज़ें आईं जैसे तेज़ हवा में खुश्क टहनियाँ टूट रही हैं। इशरत खानम मुंह में दुपट्टे का एक पल्लू ठूंसे और इधर उधर देखे बगैर चंद सीढ़ियाँ उतर गईं, फिर रुककर ऊपर देखा। नूरुन्निसा बरसों के मरीजों की तरह सीढ़ियों के जंगले के सहारे आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। जब वो इशरत खानम के करीब आईं तो आंखें झुकाकर उतरी चली गईं, मगर इशरत खानम ने उन्हें बाजू से पकड़कर रोक लिया। फिर उन्हें मुकाबिल खड़ा करके मुंह में से दुपट्टा निकाला और बजाय बोलने के हंसने लगी। जूतियाँ मार लीजिए बहन इशरत खानम, नूरुन्निसा की कहीं दूर से आवाज़ आई। पर ये जो आपकी हंसी। नूरुन्निसा आगे कुछ न कह सकी क्योंकि नीचे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। नूरुन्निसा भड़क कर तेजी के साथ नीचे उतरी, मगर जब तक वो सीढ़ियाँ उतरती एक लड़के ने दरवाज़ा खोलते ही कड़क कर कह दिया, बीवी जी सलाम, आपा जी कह रही हैं कि जब मेहमान चले जाएं तो हमें जल्दी से बता दीजिएगा। कहती हैं कालीन और सोफ़ा और पर्दे बेशक कल तक रखे रहें, बर्तन और सजावट की चीज़ें हम आज ही वापस मंगा लेंगे, सुबह सवेरे हमारे यहाँ भी मेहमान आ रहे हैं। नूरुन्निसा आखिरी सीढ़ी पर जंगले को मुट्ठी में दबोचे खड़ी थी। उन्होंने सिर्फ गर्दन की जुम्बिश से अच्छा कहा। लड़का धड़ से दरवाज़ा बंद करके चला गया और नूरुन्निसा आखिरी सीढ़ी पर जैसे गिर पड़ी। ड्राइवर, इशरत खानम ज़ोर से पुकारी और दीवान खाने का पर्दा हटाकर हुमा ने झांकते हुए पूछा, क्यों अम्मा जी, क्या है? मैंने ड्राइवर को बुलाया है, तुम अंदर बैठो, इशरत खानम बोली। और देखो, सोफे पर एहतियात से बैठो, कपड़ों में शिकन ना आए। तुम्हारी सहेली क्या कहेगी कि मांग कर पहनने को ले गई और गुंजला कर वापस किए। अम्मा, हुमा के सीने पर इशरत खानम ने जैसे मुक्का मार दिया। फिर वो तिवरा कर पीछे हट गई। बड़ी बेलिहाज होती हैं इस ज़माने की लड़कियाँ। इशरत खानम ने नूरुन्निसा के पास आखिरी सीढ़ी पर बैठते हुए कहा, मांगे के कपड़े यूं पहनती हैं जैसे बाप ने खरीद कर दिए हैं। फिर वो हंसने लगी और इधर पहली बार नूरुन्निसा के होंठों पर एक मुस्कुराहट का परतव पड़ा। ड्राइवर, इशरत खानम ने उठकर बाहर का दरवाज़ा खोल दिया। ड्राइवर सामने आया तो वो बोली, भाई देखो, तुम कार वापस ले जाओ, हम लोग टांगे से आ जाएंगे।
بیگم صاحبہ کو سنیما دیکھنے جانا ہے تو یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا کہ کار کے مالک تو دوسروں سے کار مانگتے پھریں اور جو 1 گھنٹے کے لیے کار مانگ کر لائے ہیں وہ اس پر قبضہ جما کر بیٹھ جائیں۔ کہنا بہت شکریہ۔ پھر 5 روپے کا ایک نوٹ بڑھا کر بولی، یہ لو تمہارا انعام ہے۔ ڈرائیور سلام کر کے پلٹ گیا تو عشرت خانم دروازہ بند کر کے ہنسنے لگیں۔ پھر وہ اسی طرح ہنستی ہوئی بڑھیں اور نور النساء سے لپٹ کر بولی، اے بہن نور النساء، خدا کے لیے ہنسیے، کیا یہ ہنسی کی بات نہیں ہے؟ اے بہن، کیا یہ ہنسی کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکل کر کسی دوسرے کے گھر جائے تو اپنے ہی گھر جا نکلے؟ اور بہن، میری معصومہ بھی تو اپنے گھر سے چلے گی تو اپنے ہی گھر جائے گی۔ باہر کار سٹارٹ ہوئی اور ڈرائیور نے رخصت کا ہارن دیا تو وقار جھپٹ کر دیوان خانے کے دروازے پر آیا۔ اماں جی، کار تو جا رہی ہے۔ جا رہی ہے تو جانے دو، عشرت خانم بولی۔ کیا یہ تمہارے باپ کی کار ہے؟ وقار تیوڑا کر پیچھے ہٹ گیا اور نور النساء پہلی بار قہقہا مار کر عشرت خانم سے لپٹ گئیں۔ دونوں کی ہنسی وقار اور ہما کو ایک بار پھر دیوان خانے کے دروازے پر کھینچ لائی، جہاں وہ ریشمی پردہ ہٹا کر حیران حیران آنکھوں سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ اوپر سیڑھیوں کے موڑ پر معصومہ کھڑی نیچے یوں دیکھ رہی تھی جیسے مداری نے ٹوکری کے نیچے جلا ہوا کاغذ رکھنے کے بعد اس میں سے کبوتر نکال لیا ہے۔ اور عشرت خانم کہہ رہی تھی، ہائے بہن نور النساء، میرے تو پیٹ میں بل پڑ گئے، قسم قرآن مجید کی۔ سرخی پاؤڈر بہا لے جائے تو نیچے سے کیسے سچے اور کھرے چہرے نکل آتے ہیں۔ ہائے، مجھے کتنا پیار آ رہا ہے آپ پر۔ آئیے ذرا دیر کو اوپر باورچی خانے کے ننگے فرش پر جا بیٹھیں۔